अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुंगारा नाल ताहिर अहमद भट्टी तुहाडी खिदमत हाजिर है जनाब। गुफ्तगू चल रही है वो तसलसल भी नाल ही रहेगा, तुहानू पता भी लगता रहेगा। कुछ डांडे उस पिछलियां गल्लां दे विच रलन दे, कुछ नवीआं होणगियां, लेकिन अगों जिहड़ा उर्दू प्रोग्रामां दा तसलसल है उहदे ज़ाहिर एक एक टॉपिक वाली गल भी नाल चलती रहेगी इंशाअल्लाह तुहाडे नाल। फिलहाल उस तसलसल या इंज आखो कि जिहड़ा मेन फ्रेम है वो ते हाली गल दा हो ही रहा, मगर उहदे च बाज़ इशूज़ या गल्लां नवीआं आ जांदियां ने और वो दसनियां पैंदियां ने। एक लफ्ज़ तुसीं सुनदे हो प्लूरलिज़म। अजकल खास तौर पर पाकिस्तान दे विच जितनियां इंसानी हकूक दियां तंजीमां, दूसरे ऐसे सिविल सोसाइटी दे इदारे, वो सारे एक शायद दा नाम बड़ा लेंदे ने जी, प्लूरलिस्ट सोसाइटी। मतलब जिहदे च सारियां दी शमूलीयत होवे, किसी एक तबके दी, किसी एक सियासी जमात दी, किसी एक मजहबी धड़े दी, या किसी एक लिसानी बैकग्राउंड रखने वाले तबके दी नहीं, बल्कि मुल्क जिहड़े ने वो प्लूरलिस्ट अप्रोच नाल चलदे ने, वो सारियां दे हुंदे ने। और अज मैं किसी जगह ते जिहड़े PTI दे सियासतदान ने, और हुण ज़ाहिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे जारगन्स याद आउंदे ने, तो मैनूं वो फिक्रा 3 साल पहले एक प्रोग्राम कीता सी, ओहदा कैप्शन ही मैं ये लाया सी कि पाकिस्तान या तो सबका है या फिर ये किसी का भी नहीं रहेगा। प्लूरलिज़म बुनियादी तौर पर यही होंदा है कि एक तबका जिहड़ा है वो प्यो बन जाए तो दूजे जिहड़े ने उहदी पीढ़ी थल्ले नहीं जम्मे हुंदे, वो भी उत्थों दे वसनीक हुंदे ने, वो उन्हां दे वसेब दीयां गल्लां ने, उन्हां दे अपना हिसाब है, सारी मलकीयत है, विरासत है, वो भाई तुहानूं क्यों मन लैण इंज करके। लिहाजा मजबूरी हुंदी है रियासतां दी, सियासती बंदोबस्त दी, आइन दी और पोलिटिकल सिस्टम दी, समाजी सिस्टम दी, कि वो प्लूरलिज़म दा इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ना लैना प्लूरलिस्ट सोसाइटी जी, प्लूरलिस्ट अप्रोच, ये वो फिक्रे ने जिहड़े सैमीनारां दीयां तकरीरां च या अखबारां दे कालमां च या अगे पिछे सियासी बयानां दे विच सुनदे रहिंदे हो। हुंदा की है प्लूरलिज़म? बाज़ चीज़ां ने उन्हां ते आंदे ने फलानी गल ते अन्ने नूं भी दिसदी पई है, वो उन्हां चीज़ां नूं आंदे ने जिहड़ी अन्ने नूं भी दिसदी है, कि जिहड़ियां इन्ना ज़्यादा शाया और मुतारफ हुंदियां ने कि उन्हां दी फड़ के ते दोबारा डेफिनेशन करने की लोड़ नहीं हुंदी। पता हुंदा है कि यह चीज़ जिहड़ी है ये प्लूरलिस्ट अप्रोच है, यह गल जिहड़ी है उहदे खिलाफ है। सियालकोट दे एक मतलब एक इर्द गिर्द फलाना पूरा इस तरह करके ना बड़े पूरे ने ढेर सारे छोटे छोटे इलाके महल्ले, हुण तो सियालकोट शहर का हिस्सा बन गए ना। उन्हां पुरियां दे विच मुख्तलिफ ज़ाहिर जिहड़े प्रीडोमीनेंटली सियालकोट दा आंदे ने, जे बाजवा सियालकोट दा नहीं फिर बाजवा ही नहीं, तो वो साडे एक जानने वाले ने उन्हां दे टब्बर चों, वो सारा टब्बर अहमदियां दा इर्द गिर्द सारी उन्हां दी फैमिली भी सारे मतलब भैन भरा अगे पिछे दूर तो नज़दीक दूजियां मुल्कां च भी, उन्हें जो एक जिहड़ा उन्हां दा मुड़ा सी उस अहमदियत छड्ड दित्ती। उस आखेआ मैं नहीं अहमदी, चलो भी नहीं तो नहीं, लेकिन वो सिस्टम सारा उंज ही पे चलदा सी उन्हां दा। उन्हें अपने एक फेथ दा या उस आखेआ जी मैं नहीं रहना अहमदी, तो जे नहीं रहना तो उस दूजियां नूं गाल मंदा भी कोई नहीं कीता। बिसावी पग बन के तो टोपी पा के तो दाड़ छड्ड के तो उसके बाद उस आख्या वे लो जी हुण मैं बड़ा मुसलमान हो गया, नहीं हो सके मैं नहीं रहना। अच्छा चलो जी नहीं रहना, बस ये बदोगाई किहड़ी है? मतलब रस्से नाल या संगड़ा नाल तो नहीं बन के किसी नूं अहमदी रखिया जांदा, ना कोई रहिंदा, ना ही ये मज़हब की बुनियादी तौर पर कोई SOP है। जबर और इकराह हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं फेथ दे मैटर्स। चुनाचे वो इंज ही उन्होंने चलता रहा, इर्द गिर्द किसी को पता किसी को कोई ना पता, लेकिन खाण पीण सारा ही सीधा उंज ही पे चलता सी। अगों जिसले बच्चों के विआहां का मौका आया, वो अपने जिधर किते रिश्ता किया, वो अगों सरगोदे के चक्कां चों किसी बड़ा चाल कर लिया उन्होंने। अच्छा जिहड़े वेले कीता वो ज़ाहिर अहमदी नहीं सन, वो कोई नेड़े नेड़े होए नवीं रिश्तेदारी लगी बनन, तो उन्होंने पता होया भी ये तो सारे अहमदी ने दूजे जिहड़े ने, और ये नहीं भी कोई दूरों नज़दीक बरादरियां चों, बल्कि अंज बे नाल दा घर उस वेड़े च अगले कमरे च सारे भैन भरा प्यो चाचे बाबे सारे अहमदी ने। अच्छा वो जिहड़े वेले चौखा नेड़े हो के बैन खलोन बनता है ना, अंदरूने खाना की सिटिंग उन्हां दी,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੜੇ ਵੜੈਚਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹੀ ਤੇ ਤਾਮਲ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਝੁੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਪੋਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 40-50 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਉਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਤ ਘੱਤ ਕੇ ਨਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ। ਉਸ ਘਰੇਲੂ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਹ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਗਾਂ ਫਿਰ ਟੁਰੋ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਉਂਝ ਚੱਲ ਪਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵੋ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਜਹਾਦੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਫੰਡਡ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਨਾਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਤਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਪਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੀਮਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਹੋਣ, ਚੱਠਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵੜੈਚਾਂ ਵੱਲ, ਬਾਜਵਿਆਂ ਵੱਲ, ਦੀਗਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਹੈ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੌਤਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਣ ਆਉਣ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੌਤਗੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਿੱਛੇ 20-20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਫੌਤਗੀ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਵਸੇਬ ਵਾਸਿਓਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਕੀਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਫੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਔਰ ਖਿੱਚਾ ਤਰੂਈ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਨਾਫਰਤ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀ ਤਾਲੁਕ ਸਨ, ਇੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰੱਵੇ 'ਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1,00,000 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਨ ਟੱਬਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਆ ਜੰਨਤ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਕੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ। ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਜਲਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੂਰੇ ਜਲਸੇ ਸਲਾਨੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਂਝ ਹੀ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 12-12-1 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਉਹ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ 70-80 ਸਾਲ ਖਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੋਪੀਆਂ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਦਾ, ਢੱਗੇ ਦਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ, ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀਅਤ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਫੰਡਡ ਔਰ ਜ਼ਿਆ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਏ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਸਨ ਤੇ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਬਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵਾਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸਣੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਰਾ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ 1-2% ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ? ਚਕਵਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚਕਵਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਕੈਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਦ % ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ 50,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਲਿਆਵਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਉਜਾੜ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਇੰਝ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਲਈ, ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਘਰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਈਆ ਜਾਈਏ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਿਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਲਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫਰਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਲਕਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਅਵਾਣਾ ਚੋਂ ਨੇ, ਪਠਾਣਾ ਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲਿੱਤਰ ਪੌਲੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਕਲੀਅਤ, ਉਹ ਅਕਲੀਅਤ ਅਕਲੂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਲੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ ਇਜਤਮਾਈ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਬਲਕਿ ਇਜਤਮਾਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲਦੀਆ ਟਾਊਨ ਕਰਾਚੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਮੌਲਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਥ੍ਰੈਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੜੀ ਡੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੋਟੇ ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸਨ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਬੂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡਡ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। TLP ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਂਦੀ ਬਲਦੀਆ ਟਾਊਨ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, 8 ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜੋ ਦੇਂਗੇ। TLP ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਕੰਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਖੈਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 30-40 ਲੱਖ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਹਿਮਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿਸੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਹੈਲਥ 'ਚ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕੀਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪਰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੇ ਅਗਰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੈਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਟਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹੱਮਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੀਅਤ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਸਨੈਸ ਔਰ
लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने वाला ह्यूमन स्टफ बनना सिखाया गया। यह बुनियादी फर्क है अहमदीयत ते तुहाडे च। यह बुनियादी इंज आमने सामने का बिल्कुल मुवाजना है कि साडा ते तबो कर लो तुसीं, हाले भी उत्थे पाकिस्तान दे विच मतलब मैं जाती तौर पर उत्थे 400 किलियां दे मालक ने। सरगोधे दे विच सरगोधा किस वास्ते जानिया जाता है पूरी दुनिया दे विच, वो सिट्रस और माल्टे दे तौर पर जानिया जाता है। माल्टे का सिट्रस का सब तो वड्डा जिहड़ा प्लांट है और सब तो अच्छी जिहड़ी फुटिंग है उत्थे वो नौचक वाले उन्हें वड़ैचां दी है तो उत्थे ही लगी है, तो वो तुहानूं देंदे ने अर्श। इंज नहीं हुंदा कि जी मजहब के नाम है तो हला भी ये चस्के तुसीं बड़े चिर ते लैंदे पे हो, अगां भी लैंदे रहने ने तुसां। हाँ गल इन्नी है, दो चीज़ां सन, एक थोड़ी वो नानी मौलवियां दी ना मरी हुंदी यानी सऊदीया ने अपना पॉलिसी ना चेंज कर ली हुंदी। दूजा पाकिस्तान दे सामने कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुंदा कि इनू एज ए रियासत बिलियंस डॉलर देना जिहड़ा है वो दुनिया के किसी बाज़ मुल्कां दी मजबूरी हुंदी, जिवें अफगानिस्तान दे जहाद दी वारी है सी। उस सूरत तुहाडे घर दाने होने सन ते ऐ स्वाद तुसीं लैंदे फिरदे भी अहमदियत उत्थे परचे दे दो तो उत्थे मार दो तो इंज कर दो तो वह कर दो तो कढ़ दो तो इन्हां नूं रोहिंग्ये बना दो। हुण तुसीं बहसीयत कौम रोहिंग्ये बन के बैठे हो। अगर हुण उत्थे नान रोहिंग्या और वाकई पैरां ते भार पाण वाला कोई इंसानी स्टफ है जिहड़े अपनी भन्नी ठोकी वाले ने, अपने घोड़ियां कटकां वाले ने, तो वो सिर्फ अहमदी ने। तुसीं की कीता हुण तक? सीट नहीं दी जी, नहीं विच नहीं आ जाए, तुसीं सीटां वालियां दे हुण कित्थे पहुंचे हो? और वही गल है सिर दे उत्ते, चूंकि वो खिलाफत हुंदी है, वो एक इंस्टीट्यूशन और वो एक हस्ती जिहड़ी उन्होंने अल्लाह ताला ने वो नूर दिता है। आम तौर पर फरमाया गया कि मोमन की फिरासत तो डरो कि खुदा के नूर ना वेखता है। तो मोमना का जोड़ा सिर है, मोमना का जोड़ा क्लाइमैक्स है, जिथे खिलाफत जाके अता होंदी है, वो जी फिरासत अल्लाह ताला डायरैक्ट मतलब विजन देंदा है। वो दसदा है कि हुण इंज ना करो, हुण इंज ना करो, हुण इत्थों खलो जाओ, ठीक है। वो स्टीयर जी होंगी है ना कश्ती लैके टुरनी, वो अल्लाह ताला दे फजल नाल उस लीडरशिप नूं अता होई हुंदी। और वो जिस तरह अगे तफसील बाद विच आवेगी, जिस तरह साडी जमात अहमदिया दा क्याम ऑर्गेनिक है, वो लोकां ने नहीं, इदारियां ने नहीं, एस्टैबलिशमेंट ने नहीं बनाई जरूरत के तहत। इस तरह खिलाफत अहमदिया अपनी जात अंदर एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है। और हाइब्रिड ते ऑर्गेनिक का आपस में किस तरह मुकाबला और मुवाजना किया जा सकता है? बाकी एक शेर सुना देना, बानिया जमात अहमदिया ने, उन्होंने फरमाया कि खुदा के कौल से कौले बशर क्यों कर बराबर हो, वहां कुदरत यहां दरमांदगी फर्क नुमाया है। बहरहाल असी कुदरत के इजहार के तौर पर और कुदरत की जी मशीयत की मैटीरियलाइजेशन की सूरत असी मौजूद हैं, और तुसी दरमांदगी दे वंजारे हो। जिन्ना किसी टुकर पा दिता, जितों किसी पासों किसी पिछों नाब मरोड़ दी, पानी छड़ दिता, पै गए। सानू अपने क्याम वास्ते भी किसी की कुंडी मरोड़न की लोड़ नहीं, अपने दिफा वास्ते भी साड़ी किसी कुंडी नहीं मरोड़नी, असी आप ही हैं। हाँ वो मशीयत वाला है, और वो मशीयत थ्रू खिलाफत। चौधरी साहब का शेर आ गया, किस किस आशिक हैं इस बेअमा शहर में। इस शहर तो मुराद सिर्फ रब्बा ही नहीं, पूरा पाकिस्तान। किसके आशिक हैं इस बेअमा शहर में? सारा तुहाडा इंटैलीजेंशिया बैठा जी उत्थे ईवान महमूद, उन्होंने मुखातब करके चौधरी साहब ने पूछा सी, मैं खुद सुनिया, उहदे विच मौजूद सा, कि किसके आशिक हैं इस बेअमा शहर में, खैमा जन आग के दरमियान शहर में, किसका दस्ते दुआ शहर की ढाल है, किसके सजदों के हैं साहिबां शहर में, और किसके अहदे मोहब्बत में खाली मकान दे रहे हैं अजां बेअजां शहर में। तो भाई एक कोई और हिसाब है
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਲਦੀਆ ਟਾਊਨ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਲੂਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਈਪ ਆਊਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਕਲਾ ਕਾਮਾ ਕਰਨ ਤੇ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਥੜੇਬਾਜ਼ ਮੁਲਵਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੀ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੰਨ ਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਜੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਪਪੇਟਸ। ਇਹ ਪਪੇਟਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਕੇ ਤੇ 30-40 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਂਝਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਸ ਭੂਸ ਵਟਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਛੇੜੂ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਬੜੀ ਸਮਝੌਤੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਚਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਉਸ ਛੇੜੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਗਿੱਦੜ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਛੀਣੀ ਝੰਗ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗੜਨ ਲੱਗੋ। ਅੱਗੇ ਅਖੇ ਪਾੜ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪਾੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੇੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੜਾ ਵਰਨ ਲੱਗੋ। ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਚੜਨ ਲੱਗੋ। ਜਾ ਰਾਜਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਓ ਤੂੰ ਪੇਟ ਡਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗੋ। ਡਮਰਾ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਡਮਰੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ ਭਾ ਛੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਾਏ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।